Dear students, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல behavior of monotonic sequences பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தியரம் ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். ஒரே ஒரு தியரம் தான், குட்டி தியரம் ப்ரூஃப் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ பிஃபோர் proving the theorem, let us recall some basic definitions which we are going to use. ஸோ recall பண்ணலாம். முதல்ல a sequence an is said to be monotonically increasing அப்படிங்கிறதுக்கு நான் டெஃபினேஷன் எழுதியிருக்கேன். an less than or equal to an plus 1 for all n belongs to natural number n ஆகிறதுனா அதுக்கு பேர் வந்து என்னது, monotonically increasing sequence. பெருசாகிக்கிட்டே போகும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we are giving monotonically decreasing sequence. ஓகேங்களா? ஸோ if an plus 1 which is less than or equal to an, நான் அந்த இன்இக்வாலிட்டி மாற்றாம எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் மாற்றிக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா an greater than or equal to an plus 1 ரெண்டு ஒன்று தான். நான் இங்கே இப்போ மாற்றி எழுதிக்கிட்டேன். an plus 1 is less than or equal to an for all n belongs to natural number, then it is to be monotonically decreasing sequence. ஓகேங்களா? ஸோ இது monotonically increasing, this is monotonically decreasing sequence. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்போ ஒரு செட்டை பவுண்டட் அபோவ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, if there is a real number m such that x is less than or equal to m for all x belongs to, எல்லா xும் dல உள்ள எல்லா xும் இந்த m ஓட சிறுசாக இருந்ததுன்னா then we say that m is an upper bound. ஓகேங்களா? அப்படி ஒரு m கிடைச்சது, upper bound கிடைச்சதுன்னா then we say that the set is bounded above. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு செட் எப்போ bounded above இருக்கும்னா it has a upper bound. ஓகேங்களா? சரி, ஸோ அதுதான் தனியாக எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எழுதியிருக்கேன். A real number k is said to be an upper bound of d ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா x is less than or equal to k for all x belongs to d. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு d உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் k விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா then we say that k is an upper bound. ஓகேங்களா? எல்லா எலமெண்ட் d உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் k க்கு கீழே இருக்கும், k விட ஸ்மாலா இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ இதே இதை நான் not an upper bound அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லட்டுமா? A real number k belongs to R is not an upper bound ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா, that is in the condition, that is this condition does not hold, this condition does not hold for some x. அப்படின்னா அர்த்தம், there is some x belongs to D such that k which is less than x ஆக இருக்கும், k which is strictly less than x ஆக இருந்ததுன்னா that is called, அப்படி இருந்ததுன்னா then we say that k is not an upper bound. ஓகேங்களா? so these are all the two முக்கியமான definitions we are using. ஓகேங்களா? next let me define what is least upper bound. ஓகேங்களா? so D is a subset of R. We say that U belongs to R is a least upper bound of D if it satisfies the following two conditions. என்ன முதல் கண்டிஷன் வந்து என்னது, U must be an upper bound. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, U must be an upper bound அப்படின்னா what it means அப்படின்னா, that is that it means that this means, okay, this means that x is less than or equal to u, ஓகேங்களா, for all x belongs to d. ஓகேங்களா? d ல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டும் எதோட சிறுசா இருக்கணும், u ஓட சிறுசா இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா that is an upper bound. ஓகேங்களா? and any real number b which is smaller than u is not an upper bound. ஓகேங்களா? அப்போ if b is smaller than if b is smaller than u ஆக இருந்ததுன்னா then b is not an upper bound. அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, that is there exists some x belongs to d such that என்ன இருக்கும், b which is strictly less than x ஆக இருக்கும். இப்படி இருந்தது அப்படின்னா then b is not an upper bound. புரியுதுங்களா? முதல்ல u upper bound ஆக இருக்கணும், then any element which is smaller than u is not an upper bound. So these are all the two conditions. ஓகேங்களா? சரி, now let us state the theorem. இந்த ஒரே ஒரு தியரம் தான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், ரொம்ப குட்டி தியரம். ஓகேங்களா? so let me state the theorem. Let an be a monotonically increasing sequence. It is given monotonically increasing. ஓகேங்களா? monotonically increasing கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? it is monotonically increasing sequence. If an is bounded above then an converges. அப்படி சொல்லணும். எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுது, அதனுடைய least upper bound கன்வர்ஜ் ஆகுது.
Okay. If an is not bounded above, then it diverges to plus infinity. Statement ரொம்ப simple. ஓகேங்களா? Yes, monotonically increasing sequence ஓகேங்களா converges if it is bounded above. ஓகேங்களா? And diverges if it is not bounded above. ரொம்ப சிம்பிளான தியரம். Proof. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? Given an is monotonically increasing sequence. அப்போ monotonically increasing sequence என்னது அப்படின்னா that is என்னது அப்படின்னா this an which is less than or equal to an plus 1 ஓகேங்களா for all n belongs to natural number n. ஓகேங்களா so this is the thing we are having. so இது கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா suppose so முதல் தியரத்தை நான் ப்ரூவ் பண்றேன் ஓகேங்களா so முதல் தியரம் ஓகேங்களா so suppose an is bounded above ஓகேங்களா என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் to prove an converges ஓகேங்களா of course இது எங்கன்னு சொல்ல போறேன் அப்படின்னா converges to ஓகேங்களா its least upper bound ஓகேங்களா so இதுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன் சரி அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் so suppose an is bounded above இருந்ததுன்னா we need to show that an converges அப்ப an converges அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் let epsilon be positive ஓகேங்களா so let us begin with let epsilon be positive ஓகேங்களா சரி இப்போ since இது எடுத்துக்கலாமா since என்ன கொடுத்துருக்கோம் an is bounded above கொடுத்துருக்கோமா we have ஓகேங்களா we have an upper இல்லைன்னா எப்படி வச்சுக்கலாமா since an is bounded above there exists some m positive okay m positive னா m belongs to R அப்படிங்களா such that எழுதிக்கலாம் this an which is less than or equal to m ஓகேங்களா for all n belongs to natural number ஓகேங்களா so இதுதானே ஒரு செட் பவுண்டட் above ஒரு சீக்வென்ஸ் பவுண்டட் above உள்ள டெஃபினிஷன் இதுதான் so an which is less than or equal to m for all n belongs to natural number n ஓகேங்களா சரி இப்போதைக்கு நான் இந்த இடத்த ஒரு ஒன்னு குறிச்சு வச்சுக்கிறேன் so I'll make it be like this so this is my 1 ஓகேங்களா சரி so next I'll give this ஓகேங்களா put capital D which is equal to set of all an such that n belongs to natural number okay then by above discussion D capital D is bounded above okay அதான் அர்த்தம் ஏன்னா an எல்லாமே less than or equal to m for every n அப்போ d ல உள்ள எலிமெண்ட் ஃபுல்லா an therefore d is bounded above ஓகேங்களா so we'll make it be this is bounded above ஓகேங்களா by LUB axiom let u which is equal to least upper bound of capital D ஓகேங்களா exist ஓகேங்களா that means what u is a
ரியல் நம்பர். அப்போ இந்த எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் u belongs to R. இது வந்து இன்ஃபினிட்டி இல்ல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ இட் எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, now we claim that now we show, ஓகேங்களா, we claim that an converges to u அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? so now we claim that an converges to u. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. an converges to u ங்கறதுனா an is a convergence sequence. ஓகேங்களா? so already let epsilon னு ஆரம்பிச்சிருக்கோமா? since epsilon is positive, ஆக இருக்கிறதுனால note that u minus epsilon which is strictly less than u, correct தானே? ஓகேங்களா? u விட u minus epsilon வந்து சிறுசாக இருக்கும். ஓகேங்களா? since அடுத்த லைன்ல since u is the least upper bound of d னுடைய least upper bound ஆக இருக்கு. அதே நேரத்தில் u minus epsilon வந்து u விட சிறுசாக இருக்கு. ஓகேங்களா? so this implies that u minus epsilon is not an upper bound. கரெக்டா? upper bound obviously, கண்டிப்பா. ஏன்னா எப்சிலான் பாசிட்டிவ், ஒரு பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட் ஒரு இதுல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட் கழிச்சீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் will become smaller. ஓகேங்களா? therefore u minus epsilon is not a upper bound. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that there exists some an, அது பர்டிகுலரா குறிக்கிறது தான் an நாட். இது எதுல இருக்கும் அப்படின்னா belongs to d such that என்ன எழுதிக்கலாம்? this u minus epsilon which will be strictly less than an நாட் எழுதிக்கலாமா? for some n நாட். கரெக்டா? ஏதோ ஒரு n நாட்டுக்கு இது வந்து எங்க இருக்கும்? this fellow n நாட் belongs to natural. for some ஏதோ ஒரு natural நம்பருக்கு this condition will hold because u minus epsilon is not an upper bound. u minus epsilon வந்து upper bound ஆக இல்லாததுனால this will automatically happen. ஓகேங்களா? there exists some an naught belongs to d such that u minus epsilon which is less than an naught for some n naught belongs to n. ஓகேயா? சரி, அப்போ இன்னொன்னு சொல்ல போறேன் பாருங்க. since an is monotonically increasing, okay, I'll write it. increasing ஆக இருக்கிறதுனால we can write if an naught which is less than or equal to an, ஓகேங்களா, for all n greater than or equal to n naught, இது true. monotonically increasing ஆ இருக்குதுன்னா பாருங்க என்ன இருக்கும்? an naught இங்க இருக்கும். an naught plus இதோட பெருசு n naught plus 1, அடுத்தது an naught plus 2 எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கும். அப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு n வந்து greater than or equal to n ஆக இருந்ததுன்னா இந்த n will be like this only. ஓகேங்களா? இப்படிதான் ஏதோ ஒரு எலிமெண்டா இருக்கும் போது. ஓகேங்களா? therefore an naught will be less than or equal to this condition. ஓகேங்களா? so this is true since an is monotonically increasing ஆக இருக்கிறதுனால this condition will true. ஓகேங்களா? I'll make it with this is my b. ஓகேங்களா? so அங்க 1 2 தான போட்டேன். I'll make it with 2. so this is my 2. okay, now note that. ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கு முந்தின பேஜ் இருக்கு பாருங்க, அது அந்த இடத்துல கடைசியா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இந்த இடத்துல ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இத I'll make it be some முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஓகேங்களா? so let me make this is my இதுதான் 2 னு போடணும். ஓகேங்களா? இது 2 and next to that will be 3. this will be 3. ஓகேங்களா? so by 2 and 3 what we will have this
u minus epsilon which is less than an naught, that fellow is less than or equal to an, ஓகேங்களா, for all n greater than or equal to n naught, n greater than or equal to n, ஓகேங்களா, இது ரெண்டையும் நான் கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன். So for every n greater than or equal to n naught, u minus epsilon which is less than an for all n greater than or equal to n, ஓகேங்களா, இது அடுத்த லைன்ல எழுதுறேன், ஓகேங்களா. So that implies that u minus epsilon which is strictly less than an for all n greater than or equal to n naught, ஓகேங்களா. So this I will make it be some capital A, ஓகேங்களா. And note that u is an upper bound of D, ஓகேங்களா. So this implies that an which is less than or equal to u for all n greater than or equal to, for all n belongs to natural number n, எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ, ஓகேங்களா. an will be less than or equal to u. அப்போ note that this would implies that an will be less than or equal to u, and note that u is less than u plus epsilon, of course for every n belongs to natural number n, ஓகேங்களா. ஏன் எப்சிலான் இஸ் பாசிட்டிவ், u கூட கொஞ்சம் கூட்டினீங்கனாலும் u plus எப்சிலான்ங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பரா வந்துடும், ஓகேங்களா. சரி, which is greater than u ஆகிரும், ஓகேங்களா. so I make it be this is my 2, this is my b ன்னு வச்சுக்கிறேன், ஓகேங்களா. அப்போ ஏயும் பியும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா what we will have அப்படின்னா thus for any n greater than or equal to n naught, ஓகேங்களா, from a and b, what we will have, this is u minus epsilon which is less than an which is less than u plus epsilon, ஓகேங்களா. this will happen, ஓகேங்களா. so this implies that minus epsilon which is less than an minus u which is less than epsilon, ஓகேங்களா. so that implies that modulus of an minus u which is less than epsilon, ஓகேங்களா. hence modulus of an minus u which is less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. so this implies that an converges to u, ஓகேங்களா. thus என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா that is a monotonically increasing sequence, monotonically increasing sequence which is bounded above converges to its least upper bound, எங்க கன்வர்ஜ் ஆகும், அதனுடைய least upper bound கன்வர்ஜ் ஆகும். so this is for the first part of this theorem, அப்படிங்களா. so we have shown the first part. இந்த first part வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம், ஓகேவா. so now let us go to the second part, ஓகேங்களா. so number 2 suppose an is not bounded above அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், it has no என்னது, இதுக்கு வந்து எந்த விதமான அப்பர் பவுண்டும் இல்லைன்னு அர்த்தம், ஓகேங்களா. so to prove this an diverges to plus infinity ன்னு சொல்லலாம், ஓகேங்களா.
அப்போ an diverges to plus infinity னு சொல்லணும்னா என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா so let k be positive ஓகேங்களா since an is not bounded above ஓகேங்களா not bounded above இருக்கிறதுனால this k positive is not an upper bound correct which is not an upper bound அப்ப இது upper bound இல்லைன்னு அர்த்தம் then there exists some an naught such that this k is smaller than this an naught such that k which is smaller than an naught ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு n naught இருக்கும் which satisfies this condition ஓகேங்களா okay since an is monotonically increasing ஆக இருக்கிறதுனால அப்படின்னா we write this an naught which is less than or equal to an for every n greater than or equal to n naught. So make this as some 1 and this is 2 from 1 and 2 we have what we have so k which is less than an for all n greater than or equal to n naught ஓகேங்களா அப்படிதானே ஆரம்பிச்சிச்சு so this implies that this an diverges to plus infinity இதான் தியரம் ஓகேங்களா so very simple மறுபடியும் நான் ரீகால் பண்ற பாருங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது so this is what we are going an is a monotonically increasing sequence so நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் if an is bounded above then an converges if an is not bounded above then it will diverges இதான் சொல்ல போறேன் ஓகேங்களா அப்படியே மேல வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பவுண்டுன்னு வச்சா அந்த செவுத்துல போய் முட்டிடும் கரெக்டா அதான் ஐடியா அந்த மாதிரியான ஒரு பவுண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் இது போய்கிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போயிடும் இதான் ஐடியா ஓகேங்களா so this is what we want to show so எப்படி ப்ரூஃப் பண்றோம் முதல் பார்ட் suppose a given an is a monotonically increasing sequence அப்படினானது an less than or equal to an plus 1 for all n ஒருவேளை நான் an வந்து bounded above னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் an converges அப்படி ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேங்களா converges னு சொல்லணும்னா என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கணும் let epsilon be positive ஓகேங்களா சரி so since an is bounded above these an's are all less than or equal to m for some n ஏதோ ஒரு m இருக்கும் which is less than or equal to m அப்படி an's are all less than or equal to m for all n belongs to natural number னு கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ இத வச்சு நான் புதுசா ஒரு செட் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் d so d is a set which is bounded above of course non empty ஏனா an எல்லாம் உள்ள இருக்குல a1 a2 எல்லாம் உள்ள இருக்கு அதனால இது non empty bounded above then by LUV axiom the least upper bound exists அப்படினா என்ன அர்த்தம் அது வந்து ஒரு ரியல் நம்பர் infinity கிடையாது minus infinity கிடையாது ஓகேங்களா it is a real number நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படினா this an converges to u னு ப்ரூஃப் பண்றேன் ஓகேங்களா சரி அது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றேன் அப்படினா uங்கிறது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்ப அதுல இருந்து ஒரு எப்சிலான் கழிச்சிட்டீங்கன்னா அது எதை விட சிறுசாயிரும் u விட சிறுசாயிரும் u வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்ப அதை விட சிறுசா இருக்கிற எதுவுமே என்னவா இருக்க முடியாது அப்பர் பவுண்டா இருக்க முடியாது therefore u minus epsilon is not an upper bound அப்பர் பவுண்டாக இல்லைன்னா அர்த்தம் இந்த u minus epsilon ஓட பெருசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் நான் d ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் யாரு an not ஓகேங்களா சரி அடுத்த லைன்ல என்ன சொல்றீங்க an is monotonically increasing ஆ இருக்கிறதுனால a naught which is less than or equal to an for all n greater than or equal to n naught ஓகேங்களா அடுத்து n naught விட n பெருசா இருக்குனா an naught விட an வந்து பெருசா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படினா what we will have அப்படினா this u minus epsilon which is less than an naught that is less than or equal to an அப்படி கிடைக்கும் இது அப்படியே ஃபுல்லா கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படினா this an அப்படி வெச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த பேஜ்ல இருக்கு சோ இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்கனா what we will have this u minus epsilon is less than an which is less than u plus epsilon for all n greater than or equal to n so இதுதான் இந்த இது ஓகேங்களா so we can write this so with this condition we have proved that an converges to u அப்படின்னு proof பண்ணிட்டோம்
அடுத்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், ஒருவேளை an is not bounded above அப்படின்னா this an diverges to plus infinity. அதே மாடல் தான். நான் k அப்போ an diverges to plus infinity ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு ஒரு k பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டு an வந்து நாட் பவுண்டட் அபோவாக இருக்கிறதுனால நீங்க எந்த k கொடுத்தாலும் அது அப்பர் பவுண்டாக இருக்காது. ஓகேங்களா? பர்டிகுலர்லி இந்த k வந்து அப்பர் பவுண்டாக இருக்காது. therefore there exists an not such that k which is less than an not அப்படின்னு கிடைக்கும். monotonically increasing இருக்கிறதுனால an not which is less than or equal to an for all n greater than or equal to n not. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா k is strictly less than an for all n greater than or equal to n not. That is nothing but the definition of an diverges to plus infinity. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இதே மாடல்ல இன்னொரு தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்ல போறேன். ஓகே, so let an be a monotonically decreasing sequence. Let an be a monotonically decreasing sequence. If an is bounded below, then an converges to its greatest lower bound. புரியுதுங்களா? அங்க monotonically increasing sequence bounded above ஆக இருந்தனா it will converge to least upper bound. இங்க it is bounded below ஆக இருந்தனா then it converges to greatest lower bound. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி if an is not bounded below, then an diverges to minus infinity. ஓகேங்களா? so இந்த இடத்துல I have forgotten to write minus infinity. So this is minus infinity. Okay? So it will converges to, it will diverges to minus infinity. So this is the theorem we are going to see. So we'll prove the theorem கொஞ்சம் குயிக்கா proof பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? because we have proved the theorem A. So proof start பண்ணலாம். So let an be a monotonically decreasing sequence. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா an plus 1 which is less than or equal to an for all n greater than or equal to n. ஓகேங்களா? so இதை நான் 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன். So monotonically decreasing sequence கொடுத்திருக்காங்க. அதை நான் mathematically I have expressed what the monotonically decreasing sequence அப்படிங்கறத நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? then ஓகேங்களா? இப்போ நான் first case proof பண்றேன். that means first case யாரு? if an is bounded below ஆக இருந்தால், ஓகேங்களா? bounded below. so நான் அதை எடுத்துக்கிறேன். assume that an is bounded below. ஓகேங்களா? bounded below ன்னு அர்த்தம் there exists small m belongs to R such that this condition will hold. m is less than or equal to an for all n belongs to natural number. ஓகேங்களா? அப்படி இருந்ததுன்னா நான் ஒரு செட்டை கன்சிடர் பண்றேன். you collect all those an. ஓகேங்களா? an ஃபுல்லா புடைக்கி போட்டு அதை ஒரு செட்டா நான் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். then a is e, the capital E is non-empty set which is bounded below by LUB axiom. என்னங்க LUB axiom சொல்றீங்க அப்படின்னா least upper bound axiom. அதை அப்படியே செட்டுக்கு ஃபுல்லா ஒரு மைனஸ் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். that is called greatest lower bound axiom. ஓகேங்களா? you verify that. ஓகேங்களா? a non-empty set which is bounded above has its least upper bound. ஓகேங்களா? இதே இது GLB axiom ஆனது a non-empty set which is bounded below, ஓகேங்களா, has its greatest lower bound GLB. ஓகேங்களா? அது least upper bound LUB இருக்கும், இது GLB இருக்கும். ஓகேங்களா? so that is ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகேங்களா? so LUB axiom we are having that V is equal to greatest lower bound of E. ஓகேங்களா? அது வந்து எக்ஸிஸ்டா இருக்கும். what it means, இது exist ன்னு அர்த்தம். what is this it exists அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is V is a real number அப்படினு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இது வந்து இன்ஃபினிட்டியோ பிளஸ் இன்ஃபினிட்டியோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோ இருக்காது, அது ஒரு ரியல் நம்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகேங்களா? சரி, அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா V must be first லோயர் பவுண்டா இருக்கும். முதல்ல அது கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட், முதல்ல அது லோயர் பவுண்டு, அதுக்கப்புறம் அதுதான் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய லோயர் பவுண்ட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? வியை விட ஏதாவது ஒரு பெருசா ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது லோயர் பவுண்டாக இருக்க முடியாது. தட் இஸ் நாட் எ லோயர் பவுண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ எனி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து V must be a lower bound and any number W which is greater than V which is not a lower bound. ஸோ இது 2 இது 3 நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? தென் ஸோ நாங்க இங்க எழுதியிருக்கிறது வந்து என்னன்னா this is nothing but the definition of greatest lower bound. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே பண்ணல. ஓகேங்களா? now we say that an converges to V அப்படின்னு எடுத்துக்க போறேன், அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். so we want to prove that an converges to V. அப்ப கன்வர்ஜென்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா let epsilon be positive. பாருங்க, V ஐ விட V plus epsilon என்னைக்கு பெருசு தானே? V அது கூட ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரை கூட்டோம்னா அது என்னைக்குமே பெருசாயிரும். அப்போ V தான் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட். அப்ப அதை விட பெருசா இருக்கிற எதுவுமே லோயர் பவுண்டாக இருக்க முடியாது. அப்படின்னா அர்த்தம் V plus epsilon is not a lower bound. therefore ஓகேங்களா, there exists n not belongs to natural number n such that a n not which is strictly less than V plus epsilon.
இது புரியுதா? an naught which is strictly less than v plus epsilon. ஓகேங்களா? அப்படி நமக்கு ஒரு an நாட்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் கிடைக்கும். ஏன் இது லோயர் பவுண்ட் இல்ல, அப்ப இதை விட சிறுசா ஒரு எலமெண்ட் என்னுடைய கேபிட்டல் ல இருக்கும். அதனால அதுல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் நான் an நாட் எடுத்துக்கிறேன். And note that it is monotonically decreasing sequence. அப்போ whenever n greater than or equal to n naught, what we will have? an will be less than or equal to an naught. ஓகேங்களா? பெருசாக சிறு n வந்து பெருசு n கூடிக்கிட்டே போகும்பொழுது an வந்து என்னது சிறுசாகிக்கிட்டே போகும். So that is an idea. So it is a monotonically decreasing sequence ஆக இருக்கிறதுனால by 1 an which is always less than or equal to an naught. ஓகேங்களா? அப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. இது because this is a lower bound, v is a lower boundங்கிறதுனால இது எனக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இது ஃபுல்லா நான் இப்பதான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். an which is less than an naught, less than or equal to an naught, and an naught which is strictly less than this. ஓகேங்களா? அப்போ இதை ஃபுல்லா சேர்த்து ஒரே லைன்ல கொடுங்க. v less than or equal to an, less than or equal to an naught which is strictly less than, v which is always greater than v minus epsilon. ஏன்னா ஒரு எப்சிலானை கழிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது v யோட சிறுசாயிரும். அப்போ v minus epsilon which is less than v minus epsilon which is less than v which is less than or equal to an plus an which is less than or equal to an not less than or equal to strictly less than v plus epsilon for all n greater than or equal to n naught. இதைத்தான் அங்க தனியா இந்த எலிமெண்ட் இதெல்லாம் விட்டுட்டு எழுதியிருக்கேன். v minus epsilon which is strictly less than an which is strictly less than v plus epsilon அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். That is nothing but modulus of an minus v which is less than epsilon. ஓகேங்களா? Therefore an converges to v. ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், ஒரே இதில் குயிக்காக முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் ப்ரூவ் த கேஸ் 2. சப்போஸ் an is not bounded below. ஓகேங்களா? an not bounded below என்ன பண்ணணும்? we need to show that an diverges to minus infinity. நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். an diverges to minus infinity. இது எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? அப்போ diverges to minus infinity னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னா let k be negative எடுத்துக்க போறேன். ஓகேங்களா? Since an is not bounded below, k is not a lower bound. ஓகேங்களா? அது bounded belowவே கிடையாது. ஓகேங்களா? bounded below இருந்தா தானே அதுக்கு ஒரு lower bound இருக்கும். bounded below இல்ல. அப்ப எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அது lower bound-ஆக இருக்காது. particularly இந்த k யும் lower bound-ஆக இருக்காது. Therefore there exists n naught belongs to natural number n which is such that a n naught which is strictly less than k. k யை விடவும் சிறுசான கொடுத்து வந்துருவான். அவன் யாரு? a n naught. அப்புறம் என்னது? வழக்கம் போல இது வந்து monotonically decreasing sequence. அதனால an which is less than or equal to an naught for all n greater than or equal to n naught அப்படின்னு வந்துரும். அவ்வளவுதான். இந்த an naught வந்து எதோட கம்மி? k யோட கம்மி. Therefore இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதும்போது an which is strictly less than k for all n greater than or equal to n naught. That is an diverges to minus infinity. Hence the theorem. ஓகேங்களா? So case 1, case 2 ரெண்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். So already monotonically increasing sequence-க்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். monotonically decreasing sequence-க்கும் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? So we have, this is the one of main and most important theorem. இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்க நிறைய இடங்கள்ல இது யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? So let me recall what is the statement. Suppose an is monotonically increasing sequence. ஓகேங்களா? If an is bounded above, then it converges to its greatest lower bound. If an is not bounded above, then this an diverges to plus infinity. அடுத்த part. If an is a monotonically decreasing sequence, if an is bounded below, then it converges to its greatest lower bound. ஓகேங்களா? If an is not bounded below, then an diverges to minus infinity. ஓகேங்களா? So these are all the four properties of monotonic sequence. monotonic sequence உடைய behavior இந்த நாலு தான். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரே ஒரு இது சொல்றேன். என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு சீக்வன்ஸ் மோனோடானிக்காக இருந்துன்னா, ஓகேங்களா, இட் இஸ் எய்தர் மோனோடானிக்கலி இன்க்ரீசிங் ஆர் மோனோடானிக்கலி டிக்ரீசிங் தான் இருக்க முடியும். ஓகேங்களா? போத்தா இருந்ததுன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் இருந்தீங்க கன்வர்ஜ். ஓகேங்களா? அப்போ மோனோடானிக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது ஒன்று கன்வர்ஜ் ஆகும் இல்லை டைவர்ஜ் ஆகும். கரெக்டா? டைவர்ஜஸ் டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆர் டைவர்ஜஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ மோனோடானிக் சீக்வன்ஸ் which will be definitely converge or diverge to plus or minus infinity. ஓகேங்களா? It cannot be oscillating. ஓகேங்களா? A sequence an if an is a monotonic sequence and then this sequence cannot be a oscillating sequence. அதான் இதனுடைய முக்கியமான விஷயம். ஓகேங்களா? So I'll recall here. இந்த இடத்துல நான் எழுதிறேன். So let us இந்த இடத்துல எழுதுறேன். A monotonic sequence cannot be oscillated. A monotonic sequence cannot be oscillating.
oscillating sequence. Cannot be a oscillating sequence. Monotonic sequence இருந்ததுன்னா ஒன்று either converge ஆகும் இல்லைன்னா diverges to plus or minus infinity தான் இருக்க முடியும். Oscillating sequence என்னது? இது ரெண்டும் உள்ள convergeம் ஆகல, diverge to plus infinity ஆகல, diverges to minus infinity ஆகல அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு பேர் என்னது? Oscillating sequence. So this is the main theorem we have proved. Okay. So நான் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி முக்கியமான 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறேன். அதுல முதல் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா this is my first problem. அப்படிங்களா? So an equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 plus 1 by n factorial. ஓகேங்களா? நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா an converges அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? So shall we start the proof? ப்ரூஃப் எழுதுற பாருங்களேன். ப்ரூஃப் வந்து something more interesting and முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு பாருங்க, இட் இஸ் ஹேவிங் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கன்வர்ஜென்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே, இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் அ ப்ரூஃப் சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? சொல்யூஷன். ஸோ லெட் இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். நோட் that an which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 plus 1 by n factorial. ஓகேங்களா? இப்போ நான் இன்னொன்று எழுதுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் சம்திங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா 1 plus 1 by 1 factorial 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 plus 1 by n factorial plus 1 divided by n plus 1 factorial. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுல எது பெருசு? மேல இருக்கிறது பெருசா கீழே இருக்கிறது பெருசா? கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிறது பெருசு. ஏன் அப்படின்னா we are having just ஒரு அடிஷனலான பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு. ஓகேங்களா? பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு. ஓகேங்களா? Therefore, this fellow which is strictly less than this guy. ஓகேங்களா? Are you getting? So this fellow will be strictly less than this guy. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So an வந்து இதுல வந்து என்னது? முதல் n டேர்ம்ஸ் இருக்கு. இது n டேர்ம்ஸ் பிளஸ் இன்னொரு பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ இவன் யாரு அப்படின்னா this fellow is nothing but this fellow is nothing but this is equal to an plus 1. And note that this condition, this is true for ஓகேங்களா? For all n belongs to natural number n. ஓகேங்களா? That is an which is less than an plus 1. ஓகேங்களா? For all n belongs to natural number n. That is, this implies that an is monotonically increasing sequence. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் இதுதான். ஸோ an அப்படிங்கிறது மோனோடானிக்லி இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ்னு ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஓகேங்களா? நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? an கன்வர்ஜ்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். அப்போ நான் இப்போ கன்வர்ஜ்னு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு பதிலா நான் it is enough to show that an is bounded above அப்படின்னு சொன்னா போதும். ஓகேங்களா? ஸோ an is bounded aboveனு சொல்லிட்டோம்னா it will be solved. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல நான் எழுதுறேன். ஓகேங்களா? So clearly to prove an converges. ஓகேங்களா? by the behavior of monotonic sequences, monotonically increasing sequence. நம்ம ஒரு ஆரோ போட்டுருக்கேன். நீங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரீசிங் எழுதுறோம். ஓகேங்களா? sequence, monotonically increasing sequence. It is enough to show that an is bounded above. Okay, something more interesting. பாருங்க, an வந்து கன்வர்ஜ்னு சொல்லணும். நான் கன்வர்ஜ்னு சொல்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணா போதும்? bounded aboveனு சொன்னா போதும். ஏன்? ஆல்ரெடி an வந்து monotonically increasing sequence, so which bounded above will converge. இதான் படிச்சோம். ஓகேங்களா?
ஸோ பிஹேவியர் ஆஃப் மோனோடானிக்லி இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ். ஸோ இது நான் பவுண்டட் அபவுன்னு சொல்ல போகிறேன். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேங்களா? சரி, நான் எனக்கு சில சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும். அதை நான் இந்த பக்கத்தில் எழுதிக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரி, என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ். ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு லைன்லையும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ load that. ஓகேங்களா? consider consider ஓகேங்களா? an which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus சரி உங்களுக்கு புரியணுங்க 1 by 4 factorial plus plus 1 by n factorial. ஓகேங்களா? and we know that see இதை வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so this is equal to இப்போ இந்த டேர்ம் யாரு 1. ஓகேங்களா? பிளஸ் 1 இது யாரு 1 by 2. ஓகேங்களா? பிளஸ் இந்த 1 by 3 ஃபேக்டோரியல் இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? ஸோ 3 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா this is equal to 1 into 2 into 3. இந்த 1 நான் இனிமேல் விட்டுட்டேன். ஓகேங்களா? 2 into 3. ஓகேங்களா? சொல்றது புரியுதா? 2 into 3 வந்து 6. So 3 factorial is 6. நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பாருங்களேன் 2 which is less than 3. 2 is less than 3. ஓகேங்களா? இப்போ நான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் 2 ஆல இந்த ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டு பக்கமும் நான் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்போ என்னது 2 into 2 which is less than 2 into 3. ஓகேங்களா? so this is equal to 3 factorial. ஓகேங்களா? அப்போ 2 square which is less than 3 factorial. ஓகேங்களா? அப்போ இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கலாமா? ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும் 1 divided by 3 factorial which is less than 1 divided by 2 square. கரெக்டா? ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறிடும். ஓகேங்களா? ஸோ we are having 1 divided by 3 factorial which is less than 1 divided by 2 square. அப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா 1 divided by 2 square அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்களா? அடிக்கட்டி 1 divided by 2 square. சரியா? சரி, இப்போ இதே மாதிரி நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு இதுல பண்ற பாருங்க. ஓகேங்களா? so we'll make it be another. so இப்போ 4 factorial எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? what is 4 factorial? this is equal to 2 into 3 into 4. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க 2 equal to 2. ஓகேங்களா? so I can write this is less than or equal to 2 is less than or equal to 2. தப்பு இல்ல. 2 is less than or equal to 3. ஓகேங்களா? 2 is less than or equal to 4. எல்லா பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 2 into 2 into 2 which is less than or equal to 2 into 3 into 4. so that is equal to 4 factorial. ஓகேங்களா? அப்போ what we will have 2 cube which is less than 4 factorial. okay, less than or equal to 4 factorial. ஓகேங்களா? அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் 1 divided by 4 factorial which is less than 1 divided by 2 less than or equal to 2 cube. ஓகேயா? அப்போ இந்த டேர்முக்கு பதிலா I can write இந்த டேர்முக்கு பதிலா I can write 1 divided by 2 cube. ஓகேங்களா? இதே மாதிரி அடுத்த டேர்ம் இப்படியே போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்க 4 இருந்தா அங்க 3, 3 இருந்தா அங்க 2, இங்க 2 இருந்தா இங்க 1 அர்த்தம். இந்த இடத்துல 1 இருக்குது அர்த்தம். ஓகேங்களா? அடிக்கட்டி சோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கடைசி டேர்ம் என்ன கிடைக்கும் 1 by n factorial. அப்போ this is less than or equal to 2 to the power n minus 1. கரெக்டா? 2 to the power n minus 1. ஓகேயா? அப்போ this fellow is இது எல்லாமே less than or equal to நான் அதான் அங்க போட்டுருக்கேன் 1 divided by 1 4 factorial which is less than or equal to cube எல்லாம் போட்டு இப்படி முடிச்சிட்டேன். ஓகேங்களா? அப்போ இதை நான் கொஞ்சம் அழகா எழுதட்டுமா? so this is equal to 1. ஓகேங்களா? இந்த 1 தனியா விட்டுருங்க. இந்த 1 ஓகேங்களா? plus 1 by 2 plus 1 by 2 the whole square இப்படி எழுதலாமா? plus 1 by 2 the whole cube plus plus 1 divided by 2 the whole power n minus 1. ஓகேங்களா? so this is a constant என்னது geometric series. ஓகேங்களா? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. என்னது அப்படின்னா so ஒரு ஃபார்முலா நீங்க ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. என்னது 1 plus r plus up to r power n. என்ன ஃபார்முலா
1 plus 1 plus r plus r square plus dot 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 plus r power n which is equal to என்னது which is equal to என்னது இது படிச்சிருக்கீங்களா இந்த இடத்துல என்ன வரும் 1 minus r power n plus 1 divided by 1 minus r இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை நான் அழிச்சிடுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை you multiply with this ஓகேங்களா this is equal to into இது ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் this into 1 minus r இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு this is equal to முதல் டேர்ம் என்னது முதல்ல 1 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்படியே வந்துரும் 1 plus r square plus dot 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 plus r power n ஓகேங்களா இந்த மைனஸ் r கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் minus r square minus r cube இப்படியே போய் மைனஸ் எல்லாம் மைனஸ் கடைசி டேர்ம் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்னது r power n minus 1 அப்போ அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது r power n minus r power n plus 1 கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க இந்த r கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேங்களா இந்த r ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேங்களா எல்லாம் கேன்சல் இந்த r power n கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் யார் இருப்பா this is 1 minus r power n plus 1 ஓகேங்களா therefore this implies that இத வந்து டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்து இதெல்லாம் ஒரே லைன்ல எழுதி பார்க்கணுமா so we'll have this 1 plus r square plus dot 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 plus r int r power n ஓகேங்களா into 1 minus r which is equal to 1 minus r power n plus 1 so this implies that 1 plus r square plus dot 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 plus r power n which is equal to 1 minus r power n plus 1 divided by 1 minus r so this is a formula ஓகேங்களா so நான் இப்போ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போ மத்ததெல்லாம் அழிச்சிடலாமா so we'll have this is delete okay so this is the formula I am going to use இந்த இடத்துல r இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல r இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு r இருக்கா 1/2 ன்னு இருக்கா ஓகேங்களா so this is equal to இந்த 1 தனியா விட்டுருங்க plus 1 minus r யாரு 1/2 the whole power இங்க n minus 1 ன்னு இருக்கு இங்க n இருந்ததுனா n plus 1 அப்ப n minus 1 ன்னு இருந்ததுனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் வெறும் n ன்னு மட்டும் கிடைக்கும் so this is power n divided by 1 minus 1/2 கரெக்ட்டா r வந்து 1/2 இந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்படியே இங்க அப்ளை பண்ணிருக்கேன் வேற ஒண்ணுமே பண்ணல ஓகேங்களா so what it means this is equal to என்னது சொல்லுங்க அப்போ 1 plus ஓகேங்களா டினாமினேட்டர்ல வந்து என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா 1 minus 1/2 வந்து இங்க ஒரு 1/2 கிடைக்கும் அப்ப அந்த 2 மேல போயிடும் அப்போ 2 into என்ன கிடைக்கும் 1 minus 1/2 to the power n ஓகேங்களா 1/2 to the power n ஓகேங்களா so this is equal to இங்க ஒரு 1 plus 2 minus 2 1 divided by 2 to the power n minus 1 வச்சுக்கலாமா so that is equal to 3 minus 1 divided by 2 to the power n minus 1 ஓகேங்களா அப்ப நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா that is என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா an which is less than or equal to 3 minus 1 divided by 2 to the power n minus 1 ஓகேங்களா இது வந்து பாசிட்டிவ் டேர்ம் this is always be a positive term அப்ப 3 ல இருந்து 1 கழிச்சீங்க அப்படினா அது 3 ஓட குறைஞ்சிரும்ல அதனால this value is always less than or equal to 3 ஓகேங்களா அப்போ this implies that an which is less than or equal to 3 for all n belongs to natural number n ஓகேங்களா so this implies that an is bounded above ஓகேங்களா so this implies that an converges ஓகேங்களா so therefore hence the theorem புரியுதா so this is the theorem and இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல போறோம்னா this an அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அப்படினா this an which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial ஓகேங்களா plus 1 by 2 factorial plus dot 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 plus 1 by n factorial ஓகேங்களா for every n எல்லா n ம் இதான்
So that is equal to இது ஒரு 1 இது ஒரு 1. So 2 plus எழுதிக்கலாமா 2 plus 1 divided by 2 factorial plus dot 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 plus 1 by n factorial. Note that இது எல்லாமே பாசிட்டிவ், இது எல்லாமே என்னது பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ ரெண்டு கூட ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்ம் கூட்டணும்னா இது யாரோட பெருசா இருவாங்க, ரெண்டோட பெருசா இருவாங்க. Of course this is strictly greater than. ஓகேங்களா? So this would implies that ஓகேங்களா என்ன என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா this 2 which is strictly less than an which is strictly less than 3. ஓகேங்களா? இதுதான் முக்கியமான இது. So an is monotonically monotonically increasing and bounded. ஓகேங்களா? So this implies that limit of an ஓகேங்களா as n tending to infinity exist. ஓகேங்களா? அப்போ அது எங்க இருக்கும், ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடையில இருக்கும். So limit of n tending to infinity ஓகேங்களா an which is strictly less than 3. ஓகேங்களா? இந்த லிமிட்டுக்கு பேர் வந்து என்ன தெரியுமா, something more interesting. இதுக்கு பேர் தான் exponential number. So this is equal to e, this is the limit n tending to infinity ஓகேங்களா an. So we are going to show that இதுக்கு பேரு நான் e, இது definition. ஓகேங்களா? So e, what is e அப்படின்னா eங்கிறது என்னது exponential number. So that is equal to 2.14 something படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த இது. ஓகேங்களா? So e is equal to e is nothing but limit of n tending to infinity an. ஓகேங்களா? an உடைய லிமிட் பேர் தான் e. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தியரத்தில் வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லணும், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஐ வில் ரீகால் அகைன். ஸோ தி சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த ஏஎன் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் சொல்லணும். அப்போ ஏஎன் வந்து மோனோடானிக்கலி இன்க்ரீசிங்னு என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? தேர்ஃபோர் ஏஎன் வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் சொல்கிறது ஒன்று தான், இட் இஸ் எனஃப் டு ஷோ தட் ஏஎன் இஸ் பவுண்டட் அபவுட்னு சொல்கிறது ஒன்று தான். அப்போ ஏஎனுக்கு நான் ஒரு சின்ன ட்ரிக் முதல்ல எழுதி அழிச்சிருந்தேன். ஓகேங்களா? அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி we have proved this fellow. ஓகேங்களா? ஸோ நோட் பண்ணுங்க, இதை நீங்கள் நடத்தும் போது நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா? எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த இடத்துல இட் வில் பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ்ன்னு கூட போட்டுக்கலாம். ஏஎன் விச் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் 3. ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியில் 3ல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி கழிச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக 3ஓட சிறுஸ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல லெஸ் தென் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் கூட போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஆர் யூ கெட்டிங்? ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் வந்து ஐ வில் கம்ப்ளீட் ஹியர். ஸோ நாளைக்கு நான் இன்னொரு சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ஸை பற்றி பேச போகிறேன். ஓகேங்களா? அண்ட் நோட் தட் அந்த லிமிட்டும் ஈக்கு தான் போகிற மாதிரி நான் செட் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் யூ ப்ளீஸ் டெக்ஸ்ட் இன் our Google Classroom. Okay, thank you.